जो लड़ीवार कथा विचार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी की सरवण कर रहे हैं। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो साडे ते किरपा करते हैं, सानू समझाउणा करते हैं। साहिब जी का फरमान है, जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी समझाते ने, ऐ मेरे मना, जिन्नू रब दे प्यारियां दी धूड़ जिहड़ी आ खट्टी लगदी आ, भाव जिहड़े गुरु दरबार विच आके भी अपनी जात गोत ऊच नीच नू नाल लैके आउंदे आ। महाराज कहंदे ओ कदी भी गुरु दरबार की खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। इत्थे साध संगत विच आके ते सानू अपने आप नू गुरु दे समर्पित करना है ते गुरु की गल नू समझना है। इत्थे आके आपां अपने समय नू सफला करना। मैं बहुते बुजुर्ग सुने ने कई जगह पे कथा करन जाईदा ना, ते कई बार घरे चाह पानी छकाउण वास्ते लै जांदे ते ओ बुजुर्ग कहणगे, ज्ञानी जी हुण आपां लटै रहे हां, अपनी कहानी सुणाउणगे पहला बड़ी लंबी चौड़ी, उस तो बाद कहणगे हुण आपां वेले हां, लटै रहे हां, हुण बस अपना माड़ा मोटा रब रब कर छड्डीदा, माड़ा मोटा रब रब कर छड्डीदा, सवेरे गुरुद्वारे चल जी का टाइम पास हो जाता। तो फिर मैं गुरु नानक दा कुत्ता, फिर मैं पूछता बाबा जी अगर तुसी गुरुद्वारे ना जाओ फिर टाइम रुक जाएगा, फिर टाइम पास नहीं होएगा। नहीं, टाइम तो पास हो ही जाता, गुरुद्वारे जगह चल जीदा तो मन होर हो जाता। ऐ भलिया गुरुद्वारा साहब इस करके नहीं आना कि टाइम पास हो जाए, टाइम रुकता किसी का नहीं, पास हो जाता। टाइम नू गुरुद्वारा साहब आके असी सफला करना है। घरों बैठिया भी कर सकते हैं। हाथ पाँव कर काम सब चीतन रंजन नाल, सुरत गुरुद्वारे आ जावे, शरीर भावें घरे बैठा होवे, सुरत गुरबाणी विचार गुरु कथा सरवण करदी होवे, शरीर भावें घरे बैठा होवे, गल बन जाती है। शरीर गुरुद्वारे बैठा होवे ते सुरत किते होर होवे, शरीर तन जिहड़ा है ये गुरुद्वारा साहब बैठा होवे ते मन किते होर सैर करदा फिरदा होवे, फिर खेड नहीं बनदी। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। ਉਹਦੇ चरणों ਨਾਲ जुड़ना मेरे मना, सावधान हो, एकाग्र हो के। गुरुद्वारा साहिब की गुरु दरबार की पहली हिदायत आ, संगत पंगत। पंगत विच बैठ के यही सोचते रहना कि यह जिहड़ा मेरे नाल बैठा है यदि औकात हैगी मेरे नाल बहन दी। महाराज सच्चे पातशाह कहते नहीं, कभी खेड़ नहीं बननी। कई तो मैं ऐसे भी गुरसिख वेखे ने जिहड़े बैठन लगे ये वेखदे ने भी मेरे उतले पासे कौन बैठा। उतले पासे नहीं बहना चाहिए नीवी जात वाला, मैं उच्ची जात वाला। महाराज सच्चे पातशाह कहते जात का गर्व न करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। ऐ मेरे माना, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पत्ति। पलटू गर्भ
जात का गर्व न कीजिए। महाराज सच्चे पातशाह जी ये गल ते ज्यादा जोर देंदे आ। सतगुरु जी बख्शिश करते ने, जन की धूर मन मीठ खटानी। खटानी खट्टी लगती है, मन नहीं मनता। गुरुद्वारा साहब आके भी मन कहता ऐ मेरे नाल बैठा है, इसकी औकात की है मेरे नाल बहन, ऐ मेरे बराबर खलो गया, इसकी औकात की है। ऐ बंदिया गुरुद्वारा साहब तेरी भी कोई औकात नहीं है। महाराज कहते ने खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे ताने। रब दियां नजरां च तू भी कीड़ा मकौड़ा ही है। इसलिए महाराज कहते पूर्व कर्म लिखिया धुर पुरानी। ऐ पुरानी जैसा कर्म कमावेगा वैसा लिखिया जाना ही। फिर कर्म भोगन लग्या ना रोवी। जे तू बीजन लग्या कर्म कमाउण लग्या विचार नहीं करता तो फिर भोगन लग्या ना रब नूं दोष नहीं। रब कोई दोष नहीं लैंदा अपने सिर पे। उन्हें तैनूं पूर्ण आजादी दिती है, अपनी मर्जी मुताबिक। महाराज की बाणी कहती है संसार बिरख को दोए फल लागे। इस संसार बिरख नूं दो फल लगे ने। वो दो फल केड़े ने? महाराज सच्चे पातशाह कहते ने अमृत बेख वसे एक थाए। इको थां ते दो फल लगे ने। असी कौड़ा रीठा मीठा रीठा इतिहास पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, कई दर्शन भी किए हैं। वो धन गुरु श्री गुरु नानक ने संसार की मिसाल दी है भी ऐ बंदिया ऐस संसार दरखत नूं दो फल लगे ने। एक बिख कौड़ा जहर, एक अमृत मिठा। ये तेरी मर्जी है, तू की लेना है, अमृत या जहर। तो सतगुरु जी कहते पूर्व कर्म लिखिया धुर पुरानी। ये जिहड़ा तेरा धुर दरगाह च लिखिया जा रहा कर्म, ये मुताबिक तेरा जीवन चलेगा, तेरी यात्रा चलेगी। अहोबद मन पूर विधाई साध धूर कर सुध मजाई। अहम बुद्ध हंकार वाली बुद्ध। ऐ मेरे मना इन्हें तेनू आवागौन च फसाया। अहंकार वाली बुद्धि ऐ मेरे मना इन्हें तेरा जमन मरण का चक्कर बनाया होया। तू चाहना है ना कि मुक्ति मिले। साहब कहते फिर गुरु नूं समर्पित हो जा, गुरु के चरणों च अपनी मन अर्पण कर दे, भेंट कर दे, ते गुरु की मत धारण कर ला। साध धूर कर सुध मजाई। फिर गुरु दरबार च आके सेवा। सेवा ये नहीं होंगी भी झाड़े हुए जोड़ियां नूं फिर झाड़ी जाना। इशनान कराया निशान साहब के थड़े का, फिर आके पानी डोल देना उत्ते। एक गुरु प्यारा कोई आया, उन्हें आन के बड़ी मेहनत के नाल पहले कपड़ा मारिया निशान साहब के थड़े ते, फिर उसका इशनान कराया, फिर तौलीए दे नाल उसनूं सोखिया सुकाया। थले छिट्टे पए सी। संगत बकरमा करती है। बकरमा करदे किसी का पैर भी तिलक सकता, फिसल सकता, डिग जाएगा, कोई सट लग सकती है। वो भी थल्लों साफ किया भी कोई तिलक ना जावे। अद्धा पौना घंटा ला के सेवा की। गुरसिख परिवार किसी ने भी की भावे। उधर दूजा कोई गुरु का प्यारा ऐसा आया, उन्हें भरिया जग ਜਾਂ भरी बाल्टी कई तो घरों ही लैके आते। आ मारी चला के जिवें मझ नवाई दी है निशान साहब के थड़े ते छिट्टे छुट्टे कर गया। 4 सफेरे दोवें पासे मार के माड़ा जा हाथ पानी हत्थां नाल थल्ले सुट दिता।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਥੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਵਿੱਠ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ, ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਜੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹ ਬੱਧਾ ਚੱਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰੋਜ਼, ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਐਂਗਲ ਗਰੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜਾ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਈ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, 3:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਮੈਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਝਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ 3:30 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਪਰ ਪਾਵਨਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲੱਗਾ ਏ, ਬਾਹਰ ਕਚਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਚਰਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਇੱਥੇ ਫੇਰਨ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੱਧੋ ਚੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂਰ, ਭਾਵ ਤੱਪੜ ਝਾੜਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਨੀਆਂ, ਮੈਟ ਝਾੜਨੇ, ਬਾਹਰ ਧੋਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਮੈਲ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਮੱਤ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੇ ਦੇਹੀ, ਮੈਲ ਨ ਉਤਰੇ ਸੁਧ ਨ ਤੇਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੜਵਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਅਨਕ ਜਲਾ, ਅਨਕ ਜਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ, ਅਨਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਹਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੂਆ-ਛਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 22 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਛਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੌਕਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਭਰਾ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਭੱਜਾ ਭਜਾਈ ਦਾ, ਬੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਲਿਆ ਦੇ, ਆੜਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਦੇ, ਫਸਲ ਵੇਚ ਆ। ਇੱਕ ਜਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ,
ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਖੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਦਬਕਾ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੰਨੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਮੋਢਿਆ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਗੰਨਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਢਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ। ਜਿੱਧਰ ਆਗ ਗੰਨੇ ਦਾ ਆਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਗੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੰਨਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਬੰਨਾ ਸੀ ਆਗ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੁੱਢ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਗੰਨਾ ਤੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਗੰਨਾ ਤੋੜਿਆ ਮੁੱਢ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਗ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਸਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੋਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਨਹਾਏਗਾ ਉਹਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਊਚ ਨੀਚ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਣ, 84 ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਆਪਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦੋਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੋਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਘੜ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 84 ਪਾਠ ਕਰੇ, 84 ਵਾਰੀ ਨਹਾਵੇ, ਫਿਰ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ 'ਚ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲੇਗਾ ਉਹਦੀ 84। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੇਵ ਮਿਟਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲਾਂ 'ਚ ਨਹਾ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਆ ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਮੱਲ ਲਈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ 72 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ। ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਚਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ, ਉਜੂ ਸਾਜ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਰ ਧੋਣੇ, ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਕਰੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 500 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਲੇਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਲ ਚੱਕੀ। ਉੱਠ ਗਈ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ, ਕਰ ਕੂੜਾ ਪਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌੜੀ ਰਹੀ ਹੋ। ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੇ ਦੇਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਹੀ ਧੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਦੇਹੀ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਧੋਏ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ। ਸੰਤੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸੰਗਤੋ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੇ ਦੇਹੀ, ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਸੁਧ ਨਾ। ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ। ਤਨ ਧੋਣ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜੇਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੇ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭੋਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਟਿਓ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ? ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਟਿਆ ਭੌਕਾਲ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੁਕਤੀ ਭੁਗਤੀ, ਭੁਗਤ ਮਤਲਬ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਭੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡਣਾ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਸਭੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।